आप सबको भी स्वागत है। हम तो पिछले क्लास में बसंत की सच्चाई इस पाठ के बारे में अध्ययन कर रहे थे। बसंत ईमानदार लड़का है। इस एकांकी में बसंत का एक गरीब होने पर भी अपने जीवन को किस तरह ईमानदारी से जीता है इसके वर्णन किया है। बसंत एक ईमानदार लड़का है और वहाँ आने वाला पात्र राजकिशोर जी है। और बसंत ने अपने चीज़ों को लेकर बाजार की ओर जाता है। वहाँ अपनी चीज़ों को बेचने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और बच्चों वहाँ कोई भी उनका वस्तु नहीं कर लेता है। बाद में एक अदददार यानी खादी कपड़े धरने वाला वहाँ पंडित राजकिशोर जी आता है। उनको विनती करता है कि आप जो भी एक वस्तु खरीद लीजिए, ये सभी भी देसी वस्तु है, बटन लीजिए, दिया सलाई लीजिए, चलनी लीजिए। इस तरह उनको विनती करता है। ये सभी भी मेरा घर में है, मैं खरीद नहीं लूँगा। इस तरह उन्होंने बताता है। तब उन्होंने बताता है कि मैं सुबह से यहाँ बोल रहा हूँ, कोई भी मेरा वस्तु खरीदने के लिए नहीं आ रहा है। मेरा एक विश्वास था आप कोई भी एक वस्तु खरीद लेंगे। तब उन्होंने अपने जेब में हाथ डालकर उनको 2 पैसे देने के लिए आता है। तब उन्होंने उनसे बताता है कि मैं गरीब हूँ मगर आपसे भीख नहीं मांगूंगा, आप मुझे पैसा देने तो कोई भी एक वस्तु करते हुए मुझे पैसा दीजिए। इस तरह बसंत ने राजकिशोर से बताते हैं। तब ये बात उनको बहुत विस्मित कर देता है। इसलिए उन्होंने जेब में हाथ डालकर उनको वस्तु खरीदने के लिए उन्होंने देखता है, मगर वस्तु खरीदने के लिए उनके पास चिल्लर नहीं था। तब उन्होंने बताया कि तुम अगले दिन मैं रहने वाला गली किशनगंज को आ जाओ, मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ वस्तु मुझे दे दो, तब मैं वस्तु खरीद लूँगा। इस तरह बताता है। बाद में नहीं साहब आप यहीं ठहरे हैं, मैं आपका नोट को बुना कर को आऊँगा, आज ही एक वस्तु आप खरीद लीजिए। इस तरह बताते हुए बसंत ने उनका नोट लेकर बाजार की ओर जाता है। 15-20 मिनट गुजर जाता है, लड़का नहीं आता है। तब वो सोचता है कि नोट मिल गया, बच्चा ले गया होगा। इस तरह सोचकर राजकिशोर अपने घर जाता है। शाम के समय उनका ही यानी बसंत की चेहरा ही शक्ल उनका ही दिखाने वाला और एक लड़का वहाँ आता है। उनका आयु लगभग 10 वर्ष का है। तब उनके सामने उन्होंने वहाँ रहने वाला 2 व्यक्तियों को यानी राहगीरी व्यक्तियों को पूछताछ करता है। यहाँ किशनगंज है, यहाँ पंडित राजकिशोर का घर कहाँ है, इस तरह पूछताछ करता है। मगर उन्होंने एक व्यक्ति ने उनको नहीं बताता है। बाद में और एक व्यक्ति को पूछता है। तब उन्होंने बताया कि वहाँ नीला पर्दा है ना, वहीं उनका घर है, वहाँ जाओ। इस तरह बता दे। तब प्रताप ने नीला पर्दे वाला घर के सामने आकर राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी, इस तरह जोर जोर से पुकारता है। तब खिड़की के झुकते हुए राजकिशोर ने उनका पूछता है कौन। तब उन्होंने बताया कि मेरा भाई आपको एक वस्तु खरीदा था। तब उन्होंने बाहर आकर ठहरो मैं आया, इस तरह बताते हुए उन्होंने बाहर आकर पूछता है तुम कौन है, तुम्हारा भाई। तब उन्होंने बताया कि मेरा भाई ने एक वस्तु आपको दिया था। हाँ, तब उन्होंने बताया कि हाँ मैंने एक दोपहर को एक छलनी खरीदा था और मैंने उनको 1 रुपये का नोट भी दिया था। तब उन्होंने बताया कि मेरा भाई वापस आपका रुपये को देने के लिए आ रहा था, तभी उन्होंने मोटर की दुर्घटना में घायल होकर बेहोश हो गया था और बड़ी कठिनाई से उन्हें घर ले आया। इसलिए उनको जब होश आया तब उन्होंने बताया कि आपका 14.5 आने देने के लिए मुझे बताया। तब उन्होंने राजकिशोर ने बताया कि तुम्हारा भाई का मोटर दुर्घटना है, अब कहाँ है वो। तब बसंत का भाई प्रताप ने बताया कि वो तो घर में है। वो कैसे है, वो तो अभी भी घायल है। तब तुम्हारे घर में कौन कौन है, इस तरह राजकिशोर ने उनका पूछताछ करता है। घर में कौन भी नहीं है। तुम्हारा माँ बाप के बारे में राजकिशोर ने पूछते पर प्रताप रोने लगता है, क्योंकि दंगों के दिनों में कोई भी दुष्कर्मियों ने उनका माता पिता को हत्या किया था और उन्होंने रोने लगता है। और राजकिशोर ने उनको क्या करता है, उनका दुख को शांत करने के लिए बोलते हुए उन्होंने मैं अभी तुम्हारे साथ आऊँगा। उन्होंने घर की ओर देखते हुए अमर सिंह मैं भिको हरी यानी हरी टीला में जा रहा हूँ, वहाँ भिको हरी घर को तुम डॉक्टर को जल्दी से जल्दी वहाँ तुम्हारे साथ ले आओ। इस तरह बताते हुए राजकिशोर जी ने प्रताप के साथ बसंत के घर को जाता है। वहाँ तक तो हम तो अध्ययन किया था। अब आगे देखो बच्चों, ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ರಾಜಕಿಶೋರ ಮತ್ತು ಬಸಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹುಡುಗನ ಒಂದು ಜೀವನದ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಬಸಂತ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ। ಬಟನ್ ತೋರಿ, ಈ ಒಂದು ಸಾಣಿಗೆ ತೋರಿ,
ಕಡ್ಡಿಪಟ್ಟಣ ಬೆಂಕಿಪಟ್ಟಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಯಾವುದೇ ತೋರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಯಾವುದಾದ್ರು ವಸ್ತುನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದೊಳಗೆ ಯಾವೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಬಸಂತನ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಮೂಡ್ತೈತಿ, ಇವರು ಏನಾದರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಇವು ದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದವು, ಇವು ಬೇಡಪ್ಪ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ ಅವನಿಗೆ ತಗೋ ಇದು 2 ಪೈಸಾ ನಾನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನ, ಈ 2 ದಯದ ಒಂದು ಹಣ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಈ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ನನಗೆ ಬೇಡ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತೈತಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಬಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹುಡುಕ್ತಾರ, ಅದರ ಚಿಲ್ಲರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀ ನಾಳೆ ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ಗೆ ಬಾಪ, ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ನೀವೇನೋ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲರ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ ತಂದೆ ಅಂತಂದು ಆ ನೋಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೊಳಗೆ ಓಡೋಕ್ಕನ ಬಾಲಕ ಬಸಂತ 10, 15, 20 ನಿಮಿಷ ಕಳೆದ್ರು ಬಸಂತ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಕಿಶೋರನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ತು, ಹುಡುಗ ಏನೋ ಓಡೋದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಡ್ತೈತಿ. ಕೊನೆಗೆ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ ಆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಓಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಸಮಯ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬಸಂತನ ಹೋಲಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಆ ಒಂದು ಕಿಶನ್ಗಂಜಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇದು ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಮನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು, ಯಾರಿಗಾರು ಕೇಳಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ ಒಂದು ನೀಲಿ ಪರದೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಮಣಿನ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಮನಿಪ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪಂಡಿತ ರಾಜ್ಕಿಶೋರರ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು? ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮುಂಜಾನೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆಯಿಂದ, ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್, ಹೌದು ನಾ ಒಂದು ಸಾಣಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ ಒಂದು ಅವನ ಕೈಲಿ ₹1 ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬರ ಅಂತಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಅವ ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಅವನು 2 ಕಾಲ ಮ್ಯಾಗ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಯಾವಾಗಾಯಿತು ಆಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ, ನಿಮ್ಮ ಹಣನ ಕೊಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತಂದು. ಮತ್ತು ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಮನೇಲಿ ಯಾರ್ದಾರ? ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ? ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಊರೊಳಗೆ ಗಲಿಬೆ ಆದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು. ಅಯ್ಯೋ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನೀ ಹಣ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿಯಲ್ಪ, ಎಂಥ ಹುಡುಗ ನೀನು, ಅಳಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನಿರು, ನಾ ಈಗ ಸದ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ, ಪ್ರತಾಪ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವಕನಂತ ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ, ನಾನೀಗ ಪ್ರತಾಪನ ಇರುವಂಥ ಓಣಿಗೆ, ಗೋಳ್ಯಾರ ಓಣಿಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೀನಿ, ಹರಿಟ್ ಇಲಾಖ ಹೊಂಟೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನೀನು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾಪ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ ಪ್ರತಾಪನ ಜೊತೆಗೆ ಬಸಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, तीसरा दृश्य देखिए बच्चों, वहाँ पुट संख्या 47 मಕ್ಕಳೇ. तीसरा दृश्य, स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के आसोरे का दृश्य, जमीन पर दरी बिछी है, उस पर बसंत लेटा है, रह कर दर्द से कहरा उठता है. प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश. देखो स्टेज पर थोड़ा सा परिवर्तन है, और एक कच्चे घर में अंदर के अवसर का दृश्य है, जमीन पर दरी बिछी है. आप सभी भी दरी घर में देखा होगा, और उस पर बसंत लेटा है, रह कर उनका, क्योंकि उनके ऊपर पाँव पर मोटर गया था, इसलिए उन्होंने रह कर दर्द से कराहा उठाते हुए उन्होंने ज़ोर ज़ोर से थोड़ा सा चिल्ला रहा है. उसी बीच में प्रताप और राजकिशोर वहाँ घर के अंदर आ जाता है. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ಒಂದು ಮನೆಯ ದೃಶ್ಯ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಚಾಪೆ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಬಿದ್ದಾವು. ಬಸಂತ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಮಲಗಿದಾನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಗಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಗಾಡಿ ಅವನ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, 2 ಕಾಲುಗಳ ಮ್ಯಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವು ಅಂತೈತಿ, ಒದ್ದಾಡ ಅಂತನ, ಆ ಒಂದು ನೋವಿಗೆ ಚಟಪಡಿಸೋ ಅಂತನ.
ಆ ಒಂದು ನೋವಿನೊಳಗೆ ಸಂಕಟದೊಳಗೆ ಅವ ಒದ್ದಾಡೋ ಸಮಯದೊಳಗನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕರ। प्रताप यहाँ रहा साहब, देखो मेरा भाई यहाँ सोया, देखो इस तरह प्रताप ने राजकिशोर को अपने भाई को दिखाते हुए यहाँ बताता है। ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಂತಂದು ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ಗೆ ಪ್ರತಾಪ ತೋರಿಸ್ತಾನ। राजकिशोर अरे यहाँ तो ज़मीन पर लेटा है। देखो तब उन्होंने बताया कि अरे यहाँ तो ज़मीन पर लेटा है, ಅಯ್ಯೋ ಇವ ಏನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರತಾಪ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ। बसंत चकित होकर आप आए हैं। देखो बसंत ने चकित होकर कहता है कि आप आए साहब। इस तरह उन्होंने चकित होकर उनसे पूछताछ करता है। मत होगा कहतना अಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ सावकार ನೀವು ಬಂದಿರಾ ಅಂತಂದು ಆ ಬಸಂತ ರಾಜ್ಕಿಶೋರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ। राजकिशोर कहाँ चोट लगी है बेटा, देखो देखो। उन्होंने आगे उनसे कहता है कि कहाँ चोट लगी है बेटा, मैं भी देखूँ। ಅಯ್ಯೋ ಮಗು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಪ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಬಸಂತಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ। राजकिशोर पास आकर टांग देखते हैं, किसी ने फर्स्ट एड दी है, पट्टी बांधी है, छूते ही चीख निकल जाती है। बसंत ओंठ बीचकर आह खींचता है। देखो राजकिशोर उनके पास आकर उनका टांग को देखता है, किसी ने उस घायल को फर्स्ट एड करवाया है, यानी पट्टी बांधा है। और राजकिशोर ने उनका पाँव को छूते ही वह बसंत दर्द से ओंठ बीचकर वहाँ खींचता है। ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಹೋಗ್ತಾನ, ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬಿದ್ದಿದಪ್ಪ ತೋರಿಸು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಹೋಗ್ತಾರ। ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಸಂತಗೆ ಮೊದಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅರ್ಥಾತ್ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು। ಅವಂಗೆ ತಿಳುವಾದಂಥ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿ ಒಂದು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ರು। ಆದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಔಷಧಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಪಟ್ಟಿ ಸುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀಡಿದರು। ಈ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಔಷಧ ಪಡೆಯೋದಿತ್ತು। ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಆ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಪಾದ, ಆ ಒಂದು ಕಾಲು ಮುಟ್ಟೋದ ತಡ ಬಸಂತ ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿ ಜೋರಾಗಿ ಚೀರ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ। बसंत ओ हो राजकिशोर कुछ देर इसी तरह देखते हैं। ಆ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟೋದ ತಡ ಓ ಅಂತಂದು ಜೋರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬಸಂತ ಚೀರ್ತಾನ। राजकिशोर नहीं नहीं घबराओ नहीं। देखो राजकिशोर ने उनसे कहता है कि नहीं नहीं घबराओ मत बेटा, ठीक हो जाएगा। इस तरह राजकिशोर ने उनसे क्या करता है, समाधान करता है। मत राजकिशोर ಏನು ಹೇಳೋಕೋಬೇಡ ಮಗು, ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಏನಾಗತ್ತಾ ಆರಾಮಾಗತ್ತಾ, ಚೀರಕೋಬೇಡ, ನೀ ಆರಾಮಿಂದ ಇರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು। बसंत दर्द से कहराते हुए मैं मोटर से टकरा गया था, इसीलिए तब आपसे पैसे न लौट सका। देखो तब उन्होंने अपने दर्द सहते हुए भी उनसे कहता है कि मैं आपका पैसे देने के लिए आ रहा था, तभी मोटर की दुर्घटना से मैं घायल हो गया, इसीलिए आपका 14.5 आने नहीं लौटा सका। इस तरह बसंत ने उस समय भी उन्होंने उनसे इस तरह कहता है। ಆ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋವುಗಳಿದ್ದಾಗೂ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನ, ಸಾವ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ರೊಕ್ಕನ ಏನೋ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರೋಂತಿದ್ಯಾ, ನನಗೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅಪಘಾತ ಆಯಿತು, ಅಪಘಾತ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಣನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ನೋವು ಸಂಕಟದ ಒಂದು ಸಮಯದೊಳಗೂ ಈ ಒಂದು ಬಸಂತ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆನ ಮೆರಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ। राजकिशोर उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। देखो तब राजकिशोर ने उनसे बताता है कि उस बात का चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। ಮಗು ನೀ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಕೋಬೇಡ, ಆ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೀ ಆರಾಮಾಗಿರೋ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಸೀನಿ, ನೀನು ಏನಕ್ಕಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತಾಕಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಬಸಂತಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 48 बसंत डॉक्टर को बुलवाया है। बसंत डॉक्टर को बुलवाया है, डॉक्टर का प्रवेश। मैं तो गरीब हूँ, आप क्या कर रहे हैं। इस तरह उन्होंने उनसे यहाँ बताने का एक चिन्ह दिया है। ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಸಂತೀರಿ, ನಾ ಬಡವ, ನನಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೊಡುವಷ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ, ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಸಂತ ತನ್ನ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। डॉक्टर हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है। देखो आगे उन्होंने कहता है कि डॉक्टर आकर हेलो पंडित जी,
मैंने उनको दोपहर को क्या कहाँ देखा था, बाजार में मैंने देखा है. ಹಲೋ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ, ನಾ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇವನನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದು ಡಾಕ್ಟರು ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ಗೆ ಹತ್ರ, ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಜಿ ಹಾಂ ಜರ ದೇಖಿಯತ್ತು ಹೌದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ರೀ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ರಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಹತ್ರ. डॉक्टर फिर देखते हैं, बसंत जोर से ओंठ भींचता है, प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं. वहाँ कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को. राजकिशोर उत्सुकता से पूछता है. देखो डॉक्टर आकर बसंत की चोट को देखता है और तब बसंत ओंठ भींचकर और एक बार चिल्लाता है. और प्रताप एक तरफ प्रताप की आंखों में भी आंसू आने लगता है और एक तरफ अपने भाई को देखता है, दूसरी तरफ राजकिशोर को देखता है और डॉक्टर को देखता है. तब राजकिशोर ने उत्सुकता से डॉक्टर से बसंत को क्या हुआ है इस तरह उन्होंने पूछता है. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರ, ಬಸಂತನ ಒಂದು ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ತಾರ, ಮತ್ತು ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿ ಜೋರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಸಂತ ಚೀರ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಪ್ರತಾಪನ ಕಣ್ಣೊಳಗೂ ನೀರು ಬರ್ತಾವೆ. ಅಣ್ಣ ಜೋರಾಗಿ ಚೀರಿದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೊಳಗೂ ನೀರು ಬರ್ತಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಾಪ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ನೋಡ್ತಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾನ. ಅವ್ರು ರಾಜ್ಕಿಶೋರವರು ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರ, ಇವನ ಕಾಲು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಕೇಳ್ತಾನ. ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. राजकिशोर, क्यों डॉक्टर ठीक हो जाएगा ना? देखो तब उन्होंने कहता है कि क्यों डॉक्टर जी यहाँ ठीक हो जाएगा ना? ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾನ, ಏನು ರೀ ಈ ಹುಡುಗ ಆರಾಮಕ್ಕನಲ್ರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಕೇಳ್ತಾರ. और डॉक्टर गंभीर, पंडित जी ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा. दूसरा पैर ठीक है पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए. देखो गंभीर पंडित जी, ये तो उनको बहुत घायल हुआ है, इसलिए इसे इसका हड्डी क्या हो गया है, टूटा गया है, इसलिए उसे स्कैन यानी स्क्रीन करके देखना होगा है, एक्सरे करके देखना होगा है. और दूसरा पैर ठीक है पर इसे अभी भी क्या करना होगा, अभी इसी वक्त अस्पताल ले जाना है. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇವ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಗಂಭೀರ, ಆದರೆ ಇವನು ಎಲುಬುಗಳು ಏನಾಗ್ಯಾವು, ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗ್ಯಾವು. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿ ಇವನ ಕಾಲು ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಸದ್ಯನೇ ಇವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಲು ಎಲುಬು ಮುರಿದೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಸೀದೈತಿ. ಆ ಕಾರಣದ ಇವನು ಭಾಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ. ಅವ್ರು ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್, तो क्या हुआ, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर आता हूँ. देखो राजकिशोर ने आगे उन्होंने कहता है कि तो क्या हुआ, अभी चलो मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करको आता हूँ. ನಡ್ರಿ ಈ ಸದ್ಯನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡೋನು, ನಾ ಈ ಸದ್ಯ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವನು ಈಗಿಂದ ಈಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾರ. और डॉक्टर जी हाँ कर आइए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूँ. देखो तब डॉक्टर जी ने कहता है कि आप कर को आइए, तब तक मैंने उनको एक पेन किलर इंजेक्शन को लगाता हूँ. ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಇವ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರು ಆ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರ. ಆಗ ಬಸಂತ್, आंखें खोलकर आप क्या कर रहे हैं, मैं गरीब हूँ. देखो उन्होंने आगे बसंत ने उनसे कहता है कि आंखें खोलकर ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಸ್ಮಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. आप क्या कर रहे हैं, ಅಯ್ಯೋ ನೀವೇನು ಮಾಡೋ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಬಡವ, ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗತ್ತಾ, ನನಗೆ ಆ ಹಣ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಳ್ಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ಗೆ ಬಸಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. राजकिशोर हंसकर, तुम चिंता मत करो. देखो राजकिशोर ने उनका बात सुनते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए उनको कहता है कि तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा. डॉक्टर साहब जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहे, इसे बचाना ही होगा. यहाँ गरीब है पर इसमें एक दुर्गुण है, यहाँ ईमानदार है. देखो आगे उन्होंने कहता है कि बस बसंत तुम चुपचाप रहो बेटा. डॉक्टर साहब जब तक मैं फ़ोन करके यहाँ आता हूँ तब तक आप यहीं रहिए, इसे बचाना ही है. ये तो गरीब है मगर इसमें एक दुर्बल गुण है, वो तो ईमानदार है. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ, ನಾನು ಈ ಸದ್ಯನೇ ಹೋಗಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾ ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ, ಮಗು ನೀ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಇವನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ, ಒಂದು ವಿರಳತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗುಣ
ಅದು ಯಾವುದಂದಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಮೋಸ, ವಂಚನೆ, ಭ್ರಷ್ಟತನ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಿಂಚಿತ್ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಯಾರಂದಾಗ ಅದು ಬಸಂತದನ. ಈ ಬಸಂತನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಂದು ಬಾಲಕರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜನ ಸುಧಾರಕರಕ್ಕರ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು ರಾಜಕಿಶೋರ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಉಳಿಸೋ ಸಂಬಂಧ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, मकड़े डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए उनके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगता है, बसंत ओंठ बिछता है, प्रताप भाई का सिर थामता है और पर्दा गिर जाता है। देखो, डॉक्टर साहब ने प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करता है और बसंत आंखें बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए उनके मुख में एक शांति और कृतज्ञता का आभार उसके चेहरे पर दिखाई देता है और डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। बसंत फिर एक बार ओंठ भिजाकर चलाता है। प्रताप ने अपने बाई के सिर थामता है और पर्दा वहाँ गिर जाता है। ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಬಸಂತಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಸಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಮುಖದೊಳಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಭಾವನೆ ಕೂಡಿರ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಸಂತ ಚೀರ್ತಾನೆ. ಆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಹೋದರ ಪ್ರತಾಪ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಒಂದು ತಲೆನ ಒತ್ತುತ್ತಾನ. ಆ ಒಂದು ಪರದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, इस पाठ का आशय क्या है? देखिए बच्चों, वहाँ विष्णु प्रभाकर मानव मन के पारकी लेखक है। इस एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान पर्दो कक्तारी की जैसे मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से जीने वाला बसंत और प्रताप एक और है, तो दूसरी और कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाला राजकिशोर जैसे पात्र अनुसरणीय है। देखो, विष्णु प्रभाकर जी ने यहाँ मानव का मन की ಪರವಾಗಿ ಲೇಖಕ है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಮಾನವನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರು ಯಾರಂದಾಗ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಏಕಾಂಕಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೀನ ದುಃಖಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಗರೀಬ ಬಡವನಾದರೂ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲ ಮ್ಯಾಗ ತಾನು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಬಸಂತನ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಛಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಷ್ಟದೊಳಗಿದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ನೇತಾರ ರಾಜಕಿಶೋರ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೇತಾರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ರೊಕ್ಕ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಹಾಳಾದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ಒಂದು SSLC ಬುಕ್ದೊಳಗನ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ ಯಾವುದಂದಾಗ ಅದು ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ SLC ಒಳಗಂಕರ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದು. ಈ ಪಾಠ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನಾದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಕಾಲ ಮ್ಯಾಗ ತಾನು ದುಡಿದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಉಳ್ಳಂಥ ಒಬ್ಬ ಪಾತ್ರನ ಅಂತ ಬಸಂತ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುಃಖಿಗಳಿದ್ದರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕಿಶೋರನ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂಥ ರಾಜಕಿಶೋರನ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗೈತಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾಠದೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕೊಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.